अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں اور محترمہ خواتین حضرات، اس وقت میں نے قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات کی دو آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے دو روایتیں پڑھ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں قدر مشترک چار چیزیں بیان کی گئی ہے اور اس وقت موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے تین اہم چیزیں پیش کی جاتی ہے، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے تنظیم۔ بس مختصر طور پر ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ عز و جل کی مقدس کتاب قرآن کریم ہے، فرقان حمید کہہ دیجئے، اس کو قرآن بھی کہتے ہیں، فرقان بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں، چار نام بیان کیے ہیں، ذکر بھی کہتے ہیں۔ ایک چیز کے یہ چار نام ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کا ایک نام ہو گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کریم کا دوسرا نام ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ تیسرا نام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم کا چوتھا نام ہے۔ چار نام ذاتی قرآن کریم کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام میں متکلم کا اثر چھپا ہوتا ہے، تو اللہ نے
اس کو پڑھا بھی ہے، اس کو بولا بھی ہے. کسی کے بول کو کلام کہتے ہیں. تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابیں ہیں. انبیاء کے 100 صحیفے آسمانی کتابیں ہیں، لیکن کوئی کلام نہیں ہے. صرف قرآن اللہ کا کلام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے، اور اس کی دعا کی قبولیت قرآن نے بیان کی. میں نے پہلی آیت پڑھی، وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت بیان کی ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، قرآن کریم میں جہاں پر اذ کا لفظ آتا ہے اس کا ایک لمبا ترجمہ کرتے ہیں، بہت لمبا ترجمہ ہے. اذکر ذالک الوقت لأن الوقت قابل ان یذکر، وہ ٹائم یاد کرو اس لیے کہ وہ ٹائم یاد کرنے جیسا ہے. جہاں جہاں قرآن کریم میں اذ آیا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے وہ ٹائم یاد کرو. اللہ اپنی مخلوق کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری مخلوق وہ ٹائم یاد کرو، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے. اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، پورا ایک لمبا رکوع ہے. پورے لمبے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ایک رکوع میں دعائیں کی ہیں، اور پورے ایک رکوع میں ان دعاؤں کا تذکرہ ہے. اس میں ایک دعا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. حضرت ابراہیم کون ہیں؟ یہ معمار کعبہ ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے امر کن سے ہوئی ہے. دوسرے نمبر میں فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. تیسرے نمبر میں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے. اور چوتھے نمبر میں جب طوفان نوح میں بیت اللہ کی تعمیر اٹھا لی گئی تھی تو اس کے بعد خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. یہ چوتھے نمبر کی تعمیر ہے. اس سے پہلے بیت اللہ 3 مرتبہ تعمیر ہو چکا. سب سے پہلے اللہ کے امر کن سے. کیسے ہوا؟ پوری زمین پانی کا پرپوٹا تھا. زمین بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گھر بنایا. جنت سے سرخ یاقوت کی سونے کی اینٹ اتاری، سرخ یاقوت کی اینٹ اتاری اور بیت اللہ کی جگہ رکھ دی. یہ بیت اللہ کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر جو استعمال ہوا وہ جنت کی سرخ یاقوت کی اینٹ تھی. جس وقت طوفان نوح آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا بیت اللہ اٹھا لیا تھا، پورا بیت اللہ اٹھا لیا. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ٹائم آتا ہے اور دونوں باپ بیٹوں کو اللہ اس کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ معمار کعبہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں 2 سلسلہ نبوت ہیں. ایک بنو اسرائیل جن میں 4000 پیغمبر ہوئے ہیں، اور ایک بنو اسماعیل جس میں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. 2 سلسلے ہیں، ایک سلسلہ بنو اسرائیل کا اور ایک سلسلہ بنو اسماعیل کا. بنو اسماعیل میں 1 پیغمبر ہے اور بنو اسرائیل میں 4000 پیغمبر. لیکن وہ 4000 اور یہ ایک، یعنی 4001 پیغمبروں کی پشت اور پیٹھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم کے یہاں 87 برس کی عمر تک کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. ایک کا نام اسماعیل ہے اور ایک کا نام اسحاق ہے. پھر اسماعیل علیہ السلام کے کڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں، وہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق ہیں، اور ان کی اولاد میں ایک بیٹا یعقوب ہے، اور یعقوب کے دو نام ہیں، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں دو نام ہیں، مسیح اور عیسیٰ. یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کے دو نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل، مسیح اور عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے ایک زبردست یعنی عیسائیوں میں ایک زبردست پیغمبر تشریف لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر کن سے بغیر باپ کے مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی. اسی لیے قرآن کریم میں ایک عورت کے علاوہ کسی کا نام قرآن نے نہیں بیان کیا. آپ جگہ جگہ پڑھیں گے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. مریم کا نام قرآن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی لوگ حضرت یوسف کا ایک باپ مانتے ہیں اور اس کا نام کہتے ہیں یوسف ابن ہاران. قرآن نے نفی کر دی کہ حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی باپ نہیں ہے. جیسے آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا اللہ کے امر کن سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر شوہر کے عیسیٰ کے باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور قرآن میں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی تو اس وقت قوم نے کہا اے مریم یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف جو ابھی نو مولود تھا، گود میں تازہ پیدا ہوا تھا، اشارہ کر دیا کہ اس کو پوچھو، مجھے مت پوچھو. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے تھے اور تقریر کی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. وبرا بوالدتی، والدہ ماں کو کہتے ہیں اور والدین ماں اور باپ دونوں کو کہتے ہیں. وبرا بوالدتی، اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا. انی عبد اللہ. قوم سے حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھے انجیل دے گا. وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبوت سے سرفراز فرمائے گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں گا اللہ مجھ پر برکت اتارے گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میری ماں کا مجھے فرما بردار اور نیکوکار بنایا. خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا اسماعیل، اور ایک بیٹا پیدا ہوا اسحاق. اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں ایک بیٹا ہے یعقوب، اور یعقوب کے دو نام ہیں، اسرائیل اور یعقوب. اسرائیل اور یعقوب. پھر حضرت یعقوب کے اولاد میں 12 بیٹے ہیں، اور ان میں کے ایک کا نام یوسف، ایک کا نام بنیامین، اور بڑے کا نام یہودا ہے. سب سے بڑا بیٹا یہودا تھا اور سب سے چھوٹا بیٹا بنیامین تھا. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کے اولاد ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے باب میں بہت آزمائے گئے تھے، یہاں تک کہ یوسف کی جدائی کے صدمے میں ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے کہ آنکھوں کی کالی کی سفید ہو گئی تھی. اور حضرت یعقوب نے
اپنی آنکھوں کی بینائی کو روتے روتے ختم کر دیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا بہت زیادہ رونے سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی کے صدمے میں، اور واقعتاً حضرت یوسف تھے بھی ایسے ہی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور آدھا حسن حضرت یوسف کو دے دیا، اور آدھے حسن میں کائنات کے انسان، کائنات کے جنات، کائنات کے جانور، کائنات کی ساری مخلوقات، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمان کے نیچے اور آسمانوں میں، ساری مخلوقات میں آدھا حسن تقسیم ہوا، اور آدھا حسن ایک اکیلے جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ حضرت یوسف کی بات پڑھیں، قرآن میں پتہ چلے گا، ایسے برگزیدہ پیغمبر لیکن بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے، بڑے خوبصورت تھے بچپن میں، اور عقل مند بھی تھے، ہوشیار بھی تھے، اور نبی بننے والے تھے۔ بڑا بیٹا یہودا تھا، اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی، اور آدمی صلاحیت کی بنیاد پر فریفتہ ہوتا ہے، اور صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے۔ قدرتی طور پر اولاد 2-5 بچے ہیں، 2-5 بیٹیاں ہیں، لیکن فطری طور پر باپ کی محبت ایک کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے طبیعت کا میلان، یہ ہے فطرت کا تقاضا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ فطری محبت اولاد میں بیٹے یا بیٹی میں سے کسی ایک دو سے زیادہ ہو اور دوسرے سے کم ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بے انصافی کی جائے۔ انصاف برابر کا۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیوی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے پیغمبر کی طبعی میلان اور دل کی کشش عائشہ کی طرف زیادہ تھی۔ کیوں؟ وحی کے آدھے علم کی مالک حضرت عائشہ تھی، بڑی ہوشیار تھی، بڑی سمجھدار تھی، اور وحی کے آدھے علم کی مالک تھی، تو فطری محبت عائشہ کے ساتھ زیادہ تھی۔ اور دعا بھی پیغمبر نے فرمائی، اے اللہ، میرا جن چیزوں میں اختیار نہیں ہے اس میں تو میری پکڑ مت کرنا، اور جن چیزوں میں میرا اختیار ہے اس میں تو میری پکڑ کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ غیر اختیاری طور پر آدمی کی طبیعت میں اولاد میں سے کسی سے محبت زیادہ ہو اور دل اس کی طرف مائل ہو، اس پر اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ کی پکڑ 2 طریقے سے آتی ہے، جب زبان سے اچار کر دے، بے انصافی کی بات بول دے، یا اس کے عمل سے بے انصافی ظاہر ہو، تو پھر پکڑ آتی ہے۔ اسی لیے متعدد بیویاں رکھنے والوں کو تعلیم دی گئی کہ اگر انصاف کو بحال کر سکو گے اور انصاف کا پہلو مد نظر رکھ سکو گے تو تمہیں اختیار دیا گیا، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو اس کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ متعدد بیویاں کرے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ معمار کعبہ بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، سلسلہ نبوت اور رسالت کا پہلا فرد آدم ہے، اور سلسلہ رسالت کا پہلا فرد حضرت نوح ہے، اور حضرت نوح کی عمر 950 سال زمانہ دعوت ہے، اور کل عمر 1000 سال سے زیادہ ہے، تو وہ پہلا رسول ہے، یہ پہلا نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خاتم الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے ایک سلسلہ یہ چلایا انبیاء کا اور رسولوں کا، اور نبوت کے سلسلے کی پہلی کڑی، پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، خود ان کی اولاد میں 28,000 صلبی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی قرار دی گئی۔ یہ دنیا کا پہلا فارمر انسان ہے،
दुनिया का सबसे पहला खेडूत इंसान है। देखो कुरान के हकाइक समझो। खेती बाड़ी दुनिया के सबसे पहले इंसान ने, दुनिया के सबसे पहले नबी ने, दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगंबर ने, जिस वक्त तो वो जन्नत से हिंदुस्तान में उतरे थे तो 90 फुट का कद था, 60 गज, 1 गज 1.5 फुट का होता है, तो 90 फुट का कद था। और माहौल ये था कि आसमान के फरिश्तों की तस्बीह, आसमान के फरिश्तों का जिक्र, आसमान के फरिश्तों के इबादत के माहौल हजरत आदम सुनते थे। फिर जैसे जैसे दुनिया के माहौल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया के माहौल में आए, वो शजरा ममनुआ के इस्तेमाल का ख्याल पैदा हुआ तो रोने लगे। 60 बरस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के अंदर इंतजार रहा और 60 बरस रोए, 60 बरस तक रोते रहे। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के मुल्क के सिंध से सफर करके हिजाज मुकद्दस तशरीफ ले गए। जहां आदम का कदम पड़ा वहां आबादी हुई और पूरी दुनिया आबाद होती चली गई। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बारी ताला ने फरमाया इस घर का तवाफ करो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह का तवाफ किया तो हजरत आदम की घबराहट खत्म हुई। 60 बरस के बाद हजरत आदम की घबराहट खत्म हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी महबितुन माअका बैतन युताफु हौलहु कमा युताफु हौला अर्शी व युसल्ला हौलहु व युसल्ला इंदहु कमा युसल्ला इंद अर्शी। ए आदम, मैं तेरे साथ एक घर उतारता हूँ। वही जन्नत की सुर्ख याकूत की ईंट उतारी, उसके इर्द गिर्द तवाफ किया जाएगा और उसके इर्द गिर्द नमाज पढ़ी जाएगी, जैसे कि आसमानों पर अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द तवाफ किया जाता है और अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द नमाज पढ़ी जाती है। एक नमाज जमीन वालों की है, एक नमाज आसमान वालों की है। आसमान में कौन है? फरिश्ते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है अत्ततिस समा व हुक्क अंत अत्त। आसमान में इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं। प्यारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 4 उंगल के बराबर कोई जगह आसमानों में ऐसी खाली नहीं जिसमें कोई फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तकबीर और अल्लाह की तहलील बयान करने में मशगूल न हो। तकबीर अल्लाहु अकबर, तस्बीह सुबहान अल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह। और रिवायत मैंने पढ़ी आसमान इन फरिश्तों के बोझ की वजह से चरचराता है। जैसे किसी झाड़ पर फल बहुत लगे हों और उसके वजन की वजह से डालियां झुक जाती हों और जब फल बहुत बड़े हो जाए और हवा चलती है तो फिर उसमें चरचर की आवाज पैदा होती है। अभी आसमान फरिश्तों के बोझ से इसी कैफियत में है। ये अल्लाह के मखलूक हैं जो अल्लाह ने पैदा की है। एक वहां नमाज का माहौल है। कौन है वो? तवाफ करने वाले फरिश्ते हैं। 70,000 एक दिन में तवाफ करते हैं और एक मर्तबा जो तवाफ कर ले जिंदगी भर कभी भी उसका नंबर नहीं लगता। अभी मौजूदा हालात में सऊदीया गवर्नमेंट ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी एक मर्तबा मर्द को इजाजत और औरत को बिल्कुल इजाजत नहीं। हालात देखिए। इसी पर मैंने बात का आगाज किया था। हजरत आदम दुनिया का पहला इंसान, अल्लाह ताला ने इनको सफ़ी बनाया। सफ़ी का मतलब क्या? स्वात फा या स्वफी, यानी अल्लाह का मुंतखब बंदा। हजरत नूह को अल्लाह ने आदम सानी बनाया। हजरत ईसा को अल्लाह ने कलीमा कुन से पैदा किया, मरियम के पेट से बगैर बाप के। हजरत मूसा को अल्लाह ने कलीम बनाया। देखो, ओहदों का इंतखाब बिन जानिबिल्लाह होता है। ओहदे लड़ाई झगड़े करके हासिल नहीं किए जाते हैं और ओहदे का मतलब जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारियों का एक इंतखाब रब ताला की तरफ से है। इसीलिए आका ने फरमाया वइदा सअलत वकिलत वइदा वकिलत इनत,
کوئی ذمہ داری اگر مانگی جائے تو آدمی کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور کوئی ذمہ داری اگر حوالے کر دی گئی تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اللہ مدد کرتا ہے۔ مانگنے سے عہدے ملنے پر آدمی کے حوالے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، اور بغیر مانگ کر ذمہ داری ملنے پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ کلیم تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ پہاڑ پر، کوہ طور پر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا انک لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا پہاڑ کو دیکھ، اس پہاڑ کو، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر کے اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو اے موسیٰ تو مجھے دیکھ سکتا ہے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ جب اللہ کے نور کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جَعَلَهُ دَكَّةً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ وہ اللہ کی تجلی کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اگر آپ کو تجلی دیکھنی ہے تو کعبے پر نظر مار کر کے دیکھو، اگر آپ کو تجلی دیکھنی ہے تو قرآن کی بہترین حسین تلاوت کی آواز کو سن کر اللہ کی تجلی کو دیکھو۔ بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے ڈاکو، خطرناک خطرناک کائنات کے انسان، قرآن کی ایک آیت دماغ پر پڑ جانے پر ان کی ساری زندگی بدل گئی۔ طفیل ابن عمر الدوسی کو دیکھو، دوس ایک عرب کا قبیلہ ہے، غلط زندگی تھی، اس سے توبہ کر کے اسلام میں آئے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے کائنات کے انتہائی خطرناک جیون گزارنے والے، وہ اللہ کی تجلی کی وجہ سے ایک اونچا سے اونچا مقام حاصل کر لیا۔ خود وہ صحابی رسول، الفارق بین الحق والباطل، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کلام اللہ شریف کی وجہ سے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ تجلی دیکھنی ہے تو کعبے پر نظر مار کر کے دیکھ لو، تجلی دیکھنی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھ لو، کیا تجلی ہے، کیا انوار اور برکات ہیں اور کیا رحمتیں ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، فخر رسائی کا بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ حضرت موسیٰ کو کلام کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بات چیت جو ہوئی نا، اس وجہ سے موسیٰ کو کلیم کہا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا۔ خلیل کا مطلب یہ ہے اللہ کا دوست۔ تو کیا دوسرے دشمن ہو گئے؟ نہیں، سب دوست تھے، لیکن خلیل کہا جاتا ہے ایک دوستی کا خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم معمار کعبۃ اللہ ہیں، حضرت ابراہیم کی پشت میں دو سلسلہ انبیاء جو ہیں اللہ کی طرف سے ودیعت ہیں، ایک سلسلہ بنو اسرائیل، ایک سلسلہ بنو اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں بہت ملتی ہے۔ یہ دعا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا، ہر دعا میں ہم ربنا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ رب کا لفظ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ انسان کی مصلحت کا دھیان رکھ کر بتدریج اس کو پروان چڑھائے، اس کو مربی کہتے ہیں۔ انسان کی مصلحت کا لحاظ رکھ کر بتدریج اس کو ترقی کے اعلیٰ درجات تک پہنچائے، اس لیے اللہ رب، ماں باپ مربی، اساتذہ مربی جو انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول بھیج دے۔ وہ رسول کون ہے؟ امام الانبیاء
ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इब्राहिम की दुआ का समारा है, इसीलिए आका फरमाते हैं अनरू या उम्मी व बिशारत ईसा फथमरत दावत अबी इब्राहिम। आका ने फरमाया मैं मेरी माँ का ख्वाब हूँ, मैं मेरी माँ का ख्वाब हूँ, हजरत ईसा की बशारत हूँ, और मेरे बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ का फल हूँ। तीन चीजें पैगंबर ने फरमाया, अना रुया उम्मी। आपके वालिदा माजिदा बीबी आमना ने बचपन में जबकि आप पेट में थे एक ख्वाब देखा था कि मुझसे एक नूर निकला और शाम के महल्लात रोशन हो गए। मुझसे एक नूर निकला जिसने जमीन से आसमान तक की सारी फिजा को रोशन कर दिया। ये दलील थी इस बात की कि आपके बतन मुबारक से एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो पूरी कायनात की तारीकी को रोशनी में बदल देगा और पूरी कायनात के अंदर नूर को फैलाएगा। आका फरमाते हैं मैं मेरी माँ का ख्वाब हूँ और हजरत ईसा की बशारत हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आपके 5 जगह नाम बयान किया है, 4 जगह मोहम्मद और 1 जगह अहमद। 5 जगह हैं, 4 जगह मोहम्मद है, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। दूसरी जगह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम। 4 जगह लफ्ज़ मोहम्मद आया, 1 जगह लफ्ज़ अहमद आया। हजरत ईसा के तज़किरे में याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह एक नबी भेज दे। वो नबी क्या काम करेगा? 4 काम करेगा। यतलु अलैहिम आयातिक, आपका कुरान पढ़ेगा। देखो तिलावत जरूरी है, तिलावत कलामुल्लाह शरीफ। मैंने अभी इसी तरफ कहीं वाड़ी में तिलावत के ऊपर तफसीली बयान दिया था। तिलावत, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। पढ़ा हुआ इंसान जो कुरान नाजरा पढ़ता है, इसको अल्लाह के कुरान की तिलावत करनी चाहिए। जो आदमी कुरान नहीं पढ़ता वो अपने रब ताला का बागी है। जो आदमी कुरान नहीं पढ़ता वो अपने रब ताला का नाफरमान है। जो आदमी कुरान नहीं पढ़ता उसको कभी अल्लाह से मोहब्बत नसीब नहीं होती, और जो आदमी कुरान नहीं पढ़ता उसके दिल में भी खुदा की मोहब्बत कभी नसीब नहीं होती। जो आदमी तिलावत नहीं करता उस आदमी को तौहीद पर जमना भी मुश्किल होता है। तिलावत में बेशुमार फवाइद है। एक बात तो तय करनी चाहिए कि हम रोजाना अपने अपने घरों में तिलावत का कसरत से एहतमाम करें। मर्द भी कुरान पढ़े, औरतें भी कुरान पढ़े। कम अज कम अज कम अज कम आज ये नियत कर ले और तय कर ले कि नमाज फजर के बाद या नमाज फजर से पहले यासीन शरीफ पढ़नी है। मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क पढ़नी है, और हफ्ते में 1 मरतबा सूरह कहफ पढ़नी है, और रोजाना सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत 10 या आखिर की 10 आयत पढ़नी है। दज्जाली तागूसी फितने से हिफाजत के लिए यासीन क्यों पढ़ेंगे? जो आदमी जिंदगी भर में 1 मरतबा अल्लाह की खुशनुदी के लिए यासीन शरीफ पढ़ ले, अल्लाह उसको जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। 1 मरतबा अल्लाह की खुशनुदी के लिए इखलास के साथ 1 मरतबा यासीन पढ़ लेगा, अल्लाह जरूर उसको जन्नत में दाखिल करेगा। यासीन क्या है? हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल सूरह यासीन है। क्या होगा? शाम तक के जितने भी काम हैं अल्लाह सूरह यासीन की बरकत से आपके पूरे कर देगा। इसमें रोजी का मसला, इसमें कारोबार का मसला, इसमें दुकान का मसला, इसमें औलाद के मसले, इसमें तालीम के मसले, जितने भी काम सुबह से शाम तक के हैं अल्लाह यासीन की बरकत से पूरा कर देंगे। इसकी आदत बनाएं। जब आदमी नज़ा की कैफियत होती है और रूह निकलती नहीं है तो बैठ करके यासीन पढ़ने का हुक्म है। क्यों? जो सख्ती है उसके दिल को नर्म करता है। इसीलिए एक फायदा ये भी हुआ
کہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اور نرمی پیدا کرنے کے لیے یاسین کی تلاوت بہت ضروری ہے. اس سے روزیوں میں برکت ہوتی ہے, اولاد کو نور نصیب ہوتا ہے. نافرمان اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن کر کے ثابت ہوتی ہے. خالی پڑھیں تو صحیح, ایک مرتبہ اس کو عمل میں تو لیا ہے. مغرب کے بعد سورہ واقعہ زندگی بھر کے فقر و فاقہ سے حفاظت کے لیے جو آدمی سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا. حضرات صحابہ کرام اپنی اولاد کو سورہ واقعہ منہ پر سکھا دیتے تھے. صحابہ کی زندگی کا تو عمل یہ تھا, صحابہ اور صحابیات قرآن لکھتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے تھے, اور پھر صحابہ مرد اپنی چھوٹی اولاد کو ہاتھ سے قرآن لکھا کر جوان ہونے تک قرآن پورا ہو جاتا تھا لکھنا اور پڑھنا, پھر شادی کرا دیتے تھے. پھر لڑکی وہ قرآن باپ کو دیتی تھی اور باپ یہ قرآن اپنی بیٹی کو جہیز میں ہدیے میں دیتا تھا. باقی جہیز میں کوئی چیز نہیں دی جاتی تھی, جہیز میں دی جاتی تھی یہ چیزیں. پھر تابعین کا دور آیا, پھر تابعین کا دور آیا, پھر تابعین کا دور آیا. آپ ہر ایک کی ہسٹری پڑھو. جس وقت انگریز سامراج مانگرول سے گیا, آپ مانگرول کا اتہاس پڑھو. کسی نے مجھ پر طنز بھی بہت کیا ہے, لیکن میرے پاس اساس سورت ہے, میں نے کل بھی اسٹڈی کیا ہے. طنز کرنے والوں کو میں بہتر انداز میں جواب دیتا ہوں. سوچ لینا چاہیے, نظر ثانی کر لینی چاہیے. ہم وہ بولتے ہیں جس کی مستند ٹھوس ہمارے پاس لکھی ہوئی تاریخ. جس وقت انگریز سامراج ہندوستان سے گیا, اور یوں سمجھیے کہ پورے کاٹھیاواڑ کے 11 ضلعوں میں, آپ آج نوٹ کر کے جائیں, میں قسم بخدا کہتا ہوں, پورے کاٹھیاواڑ کے 11 ضلعوں میں سب سے پہلے اسلام اگر کسی دھرتی پر آیا ہے تو وہ مانگرول کی دھرتی. پورے وثوق کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری حقانیت کے ساتھ میں دعویٰ دائر کرتا ہوں, میرے پاس لکھے ہوئے ٹھوس ثبوت ہیں. اور اسی دھرتی پر لکھی جانے والی 85 برس پرانی کتابوں میں سے یہ مضمون میں نے لیا ہے. پورے کاٹھیاواڑ کے اب 11 ضلع ہیں. ان 11 ضلعوں میں سب سے پہلے عرب ساحل سے, چونکہ یہاں دریا پڑتا ہے, اور جو بھی اسلام مکے مدینے سے آیا ہے سب سے پہلے ساحل بحر پر آیا ہے, یعنی سمندر کے کنارے پر آیا ہے. عرب کے قافلوں کا اترنا, آج عرب جماعت کا مانگرول میں موجود ہونا, ہسٹری میں ابھی تو 1-2 گھر ہیں اور شاید وہ بھی نہ رہے ہوں, لیکن ان کا قبرستان مستقل, اور ان قبرستان میں عرب کے شہزادوں کا آرام فرمانا, یہ سب مستند ہے. ہم تو بہت پرانے مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام تو بہت قدیم ہے. طنز کرنے والے ایرے گہرے ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انگوٹھا چھاپ ہے, نہ نالج ہے, نہ علم ہے, نہ تعلیم ہے. آئے کوئی ہمارے پاس, ہم ان کو بتائیں, ہم ان کو دکھائیں, ہم نئی نسل کے سامنے اس بات کو کہ بڑے بڑے بشاک علماء اور فن کے ماہرین, وہ ہم سے مراجعات کر کے کتابیں لے جاتے ہیں. پہلا واحد شہر یہ ہے جس شہر کے اندر اسلام کا پرچم لہرا, اور یہاں کی تعلیم کے نقشے جو اس کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں, اور اس وقت تک کے یہاں کے باشندے جو مسلمان تھے ان کے نقشے جو بیان کیے گئے ہیں وہ تصور سے باہر ہیں. کیا خوبصورتی, کیا حسن, کیا طاقت اور توانائی. حسن بھی تھا, خوبصورتی بھی تھی, اور جسے میں افغان کی اولاد کے ساتھ اس کو تعبیر کیا ہے, یعنی افغان کی اولاد کے ساتھ ان کو جو ہے سمجھانے کے طور پر کہا کہ یہ ایسی خوش قسمت اولاد, طاقت اور توانائی اور تندرستی تھی. اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. تلاوت ضروری ہے. نزا کی کیفیت, اب یہ بھی مسئلہ سمجھو. آدمی جب گھبراتا ہے, بے قرار ہوتا ہے, لمبی بیماری سے بستر پر رہتا ہے,
तो आदमी क्या समझता है, सकरात सकरात सकरात। भाई सकरात की अलामत है, हर एक आदमी सकरात में नहीं होता। नज़ा की कैफियत तारी होती है। नज़ा का क्या मतलब, नज़ा यनज़िउ, इसका तर्जमा होता है खींच लेना। नज़ा कहा जाता है जानवर के जिस्म से खाल को खींच लेना। नज़ा क्या मतलब, अल्लाह की तरफ से लिखे हुए टाइम पर मौत निकालने के लिए, हयात को अंदर से खत्म करने के लिए। अंदर में जिंदगी है, ये जितना मजमा बैठा है अंदर में हयात है, जिंदगी है। इस जिंदगी को अंदर से खींचने के लिए फरिश्ता मौत दरबार खुदाबंदी से चलता है और उसकी रूह कब्जा करने के लिए आता है। उस वक्त इंसान के सामने आलम गैब खुल जाता है। ये हर एक इंसान मरने वाला दिखता है, ये फरिश्ता आ रहा है और उसके साथ पूरा लश्कर होता है। अगर नेक मुसलमान मरा तो 70,000 की फौज जन्नती कफन लेकर, जन्नत की खुशबुएं लेकर, और अगर बुरी मौत आई तो जहन्नमी कफन लेकर 70,000 फरिश्ते आते हैं। जैसे उसका पत्ता कट गया और जैसे ही उसका मौत का फैसला आ गया, वो लश्कर उतरता है। ये आदमी देखता है, नज़ा में वो देखता है। अब रूह निकालने के लिए वो छूट रहे हैं, ये मंजर उसके सामने, हम कोई नहीं देख सकते, वही देखता है। अगर खुशहाल मौत होती है, अच्छी मौत, जन्नती मौत, तो जन्नती कफन, जन्नती खुशबुएं, और इस मरने वाले की जिंदगी के तमाम आमाल उसके चेहरे में नूर बन करके खिलते हैं, नूर बन करके खिलते हैं। आप भी बोलते हैं कि इसका चेहरा इतना खिल गया था, इतना खिल गया था। हमारे माशरे में भी हम बोलते हैं कि इतना चेहरा पहले खिला हुआ नहीं, लेकिन मौत के बाद इतना चेहरा खिल गया था। क्या मतलब, हदीस शरीफ में है, इंसान की जिंदगी के किए हुए नेक काम मौत के वक्त तो उसके चेहरे में खुदा जमा कर देता है। हर एक की मकबूलियत खुदा जमीन में खोलता नहीं है, मकबूलियत छुपा करके खुदा रखता है। इसलिए अमल भी छुप कर किए जाते हैं। सदका छुप कर, बेहतरीन सदका वो है जो दाहिना हाथ दे तो बाएं को पता न चले। यानी क्या मतलब, सदका दे करके एहसान मत जतलाओ, बल्कि छुप करके सदका दो। यानी अपने सदकों के इश्तिहारात मत करो, अल्लाह के यहाँ वो कबूल है। तो मकबूल अमाल वो कभी ज़ाय नहीं होते, नतीजा खेज होते हैं। तो इंसान की जिंदगी के नेक अमल मौत के वक्त चेहरे का नूर बन करके खिलते हैं, तो ये देखता है। अब बॉडी पर उसका असर होता है। असर क्या होगा कि कान की पट्टी है वो गिर जाएगी, चोट जाएगी यूं, और नाक की दामासा जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, और आंख की किकी जो है वो काम करना बंद कर देगी। आप आंख के अंदर टॉर्च मार करके देखेंगे, खुली है तो खुली रहेगी, बंद नहीं होगी। वरना मामूली रोशनी पर आंख के झपकारे बंद हो जाते हैं, फौरन पलकें गिर जाती है। ये जिंदा आंख की कीकी की अलामत। और जब आंख की कीकी मर जाती है तो फिर उस वक्त चाहे कुछ भी करो कोई असर होता नहीं। ये नज़ा की कैफियत है। इस नज़ा की कैफियत में लंबे लंबे वो नरखरे से सांस लेता है। आप बोलोगे तो जवाब नहीं देगा। जब ये कैफियत पैदा हो जाए या ये कैफियत तारी हो जाए तो बैठ कर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक मर्तबा धीरे से पढ़ दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, अब बंद कर दो। अब बाद लोग तो उस मस्जिद के पास जिक्र की मजलिस खड़ी कर देते हैं लंबे देर तक। वो पढ़ लिया फिर भी ये शुरू है, वो पढ़ लिया फिर भी ये शुरू है। नहीं नहीं, आदाब है, अब बंद कर दो। क्यों? वक्त तो बहुत नाजुक है, आदमी की तबीयत चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, एक दुनिया छूट रही है, एक आखिरत से करीब हो रहा है, एक आलम गैब खुला हुआ है। बहुत सख्त वक्त है, बहुत बहुत सख्त वक्त है। जिस्म के हर रौ से, बाल से नहीं, जिस्म के हर रौ से जान निकाली जाती है। यहां से शुरू होता है, कंधे पर आकर फरिश्ता ठहरा देता है,
कंधे से फिर कमर पर ठहरा देता है, कमर से फिर घुटने पर ठहरा देता है, घुटने से फिर टखने पर ठहरा देता है, और आखिर में पैर के अंगूठे से बाहर रूह निकाली जाती। अंदर आत्मा थी, अंदर रूह थी, बॉडी एकदम सलामत थी। जब अंदर की रूह खत्म हो जाती है तो अब बॉडी अपनी ताकत को खत्म कर देती है, और इंसान की मौत पर उसके आंख मुतासिर होती है। कब्र में आंख का पानी गिर करके गालों पर आता है। अजीब नक्शा बयान किया है। अल्लाह बुरी मौत से हिफाजत फरमाए। नज़ा, जिस वक्त मौत निकाली जाती है, ठहरा दी जाती है, और किसी की मौत इस तौर पर भी कि गूंदे हुए आटे में से जैसे बाल निकाल लिया, इस तरह मौत होती है। मौत की सख्ती और सकरात हर एक के लिए बुरी भी नहीं, और सकरात की तकलीफ जो है आका के जसद अक़दस। देखो, आप मदीना मनव्वरा में थे, आप अपने कमरे में थे, आयशा की बारी में थे, सैयदा आयशा ने यूं पलाठी मारी थी और आका को अपनी छाती से लगा दिया था। यह हसीन इस दीवाजी जिंदगी की खूबसूरत ताबीर है। हम तो क्या करते हैं, औरतों को भगाते हैं, निकालो निकालो, और उधर उधर के लोग आकर के अंदर चले जाते हैं। जिंदगी भर कभी भी साबका नहीं पड़ा। रफ़ीका ये हयात है, ये जीवन साथी है, उसके दिल से कनेक्ट है, इसकी औलाद की ये माँ है। याद रखो, एक गलती की इस्लाह ज़रूरी है। जो राजदार है ये, और ऐसा राज शौहर का जो वो दोनों ही समझ सकते हैं। तो मौत के आखिरी साअतों में बीवी का पास में होना कुछ जिंदगी के कीमती नसाए वसाए करेगा तो औरत को करेगा। तो सैयदा ने आका को यूं ले लिया, बैन नहरी व लहमी, सीने और छाती लब्बा के दरमियान में, और प्याला रखा हुआ था, उसमें हाथ डाला जा रहा था। जब तक आका हाथ डाल सकते थे, हाथ से पानी ले लेकर के चेहरे पर फेरते थे, और जब वो कैफियत तारी हुई कि अब हाथ नहीं ले सकते, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन वो पानी लेती थी और आका पर डालती थी, और आका फरमाते थे, इन्न लिल मौति सकरात व इन्न लिल मौति गमरात। हाँ हाँ, मौत की सख्ती बड़ी खतरनाक है, मौत की झटकी बड़ी खतरनाक है। कौन ज़ात है? इमामुल अंबिया है। कौन ज़ात है? कुल कायनात का खुलासा है। वाहिद ज़ात ऐसी है कि मलकुल मौत ने, जिनकी रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते ने आका के दरे अक़दस पर हाजिरी के मौके पर इजाज़त मांगी थी। अल्लाह ने फरमाया था, अगर मेरा नबी फरमाए इजाज़त दे तो दर कमरे में दाखिल होना, वरना कमरे में दाखिल होने की भी तुझे इजाज़त नहीं है। एक ज़ात के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। इत्तला हो जाती है, लेकिन इजाज़त, इत्तला हो जाना अलग है, इजाज़त अलग है। इत्तला का माना खबर कर देना, तो खबर नबियों को कर दी जाती है, औलिया को इल्हाम कर दिया जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। लेकिन एक ज़ात अल्लाह के कीमती ख़जाने की, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना, हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते को कहा मलकुल मौत से, बारी ताला ने अंदर दाखिले की भी इजाज़त लेना, अगर इजाज़त मिले तो अंदर दाखिल होना, और मेरा नबी मुझसे मुलाकात चाहता हो तो फिर उनको ले आना, और अगर वो मुलाकात न चाहता हो तो उनकी मर्ज़ी की बात। एक ज़ात, लेकिन वो फरमाते हैं इन्ना लिल मौति गमरात व इन्ना लिल मौति सकरात। सख्तियाँ हैं, लेकिन उसको आसान करने वाली चीज़, इस पर मुझे ये सब याद आ गया, सख्त दिल को नर्म करने का मुअस्सिर हथियार कुरान की सूरह यासीन की तिलावत करके तो देखो। 1 3 5 7 मरतबा हो नहीं सकता सख्त से सख्त दिल इंसान नर्म मुलायम न हो जाए। सुबह में यह अमल, शाम को सूरह वाक़िया, फाका ख़त्म, और इंसान को मौत आनी आनी है, जिंदगी फानी फानी है। ये ऐसा वफा शिआर साथी है,
मौत के बाद कब्र में तो सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। चलो बीवी नज़ा की कैफियत तक साथ देखी, रूह कब्जा हो जाने के बाद अब बॉडी खत्म हो गई तो कुछ नहीं, सब यहाँ। इसीलिए हर इंसान के मौत के साथ 3 चीजें कब्रिस्तान जाती है, 2 चीजें वापस आ जाती है, एक चीज साथ में जाती है। एक उसका माल जाता है, एक उसका अहल जाता है, एक उसका अमल जाता है। हम जब कब्रिस्तान ले जाते हैं तो तीनों चीजें साथ में जाती है, माल भी जाता है, अहल भी जाता है और अमल भी जाता है। आपने कहा कि किसी का माल तो हमारे कब्रिस्तान वाइछा पीर गया ज नहीं, किसी ने देखा माल गया हो? नहीं। लेकिन जिनको माल मिलने वाला है वो तो जाते हैं ना, मीरास जिनको मिलने वाली है वो तो जाते हैं छोड़ने के लिए। तो जो अहल है वही माल भी है, इसलिए कि छोड़ा हुआ मिलेगा तो इसी अहल को, तो अहल भी जाता है, माल भी जाता है। लेकिन 2 चीजें तो वापस आ जाती है। दफनाने में देर हो जाए तो भी लोग भाग जाते हैं इधर उधर, चूंकि अब ऐसी हमदर्दी तो रही नहीं, किम वार लगी नहीं, ऐसा नहीं है। समझो इस मसले को भी, 2 चीजें साथ में जाती है। मय्यत के अहल की जिम्मेदारी है, दफनाने के बाद एक ऊंट ज़बा हुआ, कटिंग हुआ, उसका गोश्त सप्लाई हुआ, इतनी देर तक मय्यत के करीबी रिश्तेदार कब्र पर बैठे रहें। ये हुक्म है, ये सुन्नत है। क्यों? अब दफना दिया, वो तो पहले नज़ा वाला था, वो तो रूह लेकर चले गए, अब दूसरे ड्यूटी वाले आते हैं, दूसरे। अब दूसरी ड्यूटी लगती है मुनकर नकीर की। हमने लिटा दिया, पटिए डाल दी, पाटे ढक दी, दूर डाल दी, रत्ती डाल दी, खत्म हो गया। 40 कदम जब लोग दूर चले जाते हैं, अता हो मलकान, अब मुनकर नकीर आते हैं, शोर ठाणे मारते हुए। अजीब उसकी कैफियत बयान की है, अल्लाह अकबर। ये तन्हा होता है, ये वहशत के आलम में होता है, कोई नहीं है कब्रिस्तान में। कभी रात को देर तक आंख खुल जावे तो वाहिद अली शाह का कब्रिस्तान या जहाँ हमारे मरहूमिन है उसका नक्शा ले आओ। वो वहाँ अकेले पड़े हैं, हम यहाँ हैं, इस बाप ने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये मकान, ये ज़मीन, ये दौलत, ये जायदाद। आज तो वो कब्र की तन्हाइयों में है, वो वहशत में है, वो गुर्बत में है। वहाँ उसका जो बनता होगा वो कोई नहीं जानता। आप यूँ सोचे कि कोई दिवस आपने देखे भला अंदर शू था तो नहीं बताएगा, पता ज नहीं चलेगा, क्योंकि वो बरज़ख का माना पर्दा, तो पाठ थी थोड़ो पर्दो थी, वो तो आलम ज पर्दे का है, पाठ ढकने से पर्दा नहीं हुआ। एक वो आलम का नाम ज बरज़ख है, आलम बरज़ख, उसकी पहली मंजिल कब्र है। इसलिए अगर कोई पाठ हटा करके देखना भी चाहेगा तो भी देख नहीं सकेगा, वो आलम बरज़ख में है। अब ये दोनों आ जाते हैं, बैठा कर देते हैं, बिठा देते हैं, 3 सवालात होते हैं। ये अंदर बैठा बैठा जब उसको बिठा दिया तो देख रहा है फुला गया, फुला गया, फुला गया, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अपनी पार्टी, अपनी जमात, सबको देखते, ये गया, वो गया। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हत्ता यस्मा क़रअ अलैहिम। हम जब चलते हैं ना तो जूते चप्पल में से फटफट की आवाज़, खटखट की पैदा होती है। वो कब्र भी अंदर बैठे बैठे जूतों की आहट भी सुनता है, चप्पल का खटाखट फटाफट भी वो अंदर बैठे बैठे सुनता है। ये कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसका इनकार करने वाला काफिर है। ये देखता है, उस वक्त बड़ी घबराहट का आलम होता है। तो कोई चाहिए ना साथ में, कोई तो चाहिए साथ में। अगर कुरान की तिलावत करोगे, ये ऐसा वफा शिआर साथी है, ये कहेगा घबराने बबराने की ज़रूरत नहीं। हाफिज़ साहब, मौलवी साहब, ओ कुरान के पढ़ने वाले, पढ़ने वाली ख़वातीन, तुमने दुनिया में मुझसे दोस्ती की थी, सारे दोस्त अपने दोस्ती का नाता तोड़ चुके, वे वाहिद वो दोस्त हूँ कि जब सब नाते तोड़ देते हैं उस वक्त मैं नाता जोड़ता हूँ। काम आने वाली चीज़ है। यतलू अलैहिम आयातिक, तिलावत करो, आदत डालो, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसीलिए इस मुल्क के हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी को तो 70 साल हुए, लेकिन इस मुल्क की वाहिद तंजीम जमीयत उलमाए हिंद, वो तंजीम है जो 100 बरस की हो गई।
देश की आजादी की चौड़वड़ चलाने वाली यही जमात, अच्छा ये भी समझो, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में खालिस मजहबी दीनी जमात अगर कोई है तो जमीयत उलमाए हिंद। एक बात, हमारे अकाबिर का मुश्तरका वरासा अगर कोई है तो जमीयत उलमाए हिंद। हजरत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही नव्वरल्लाहु मरकज़हुल हिंद, हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन ने इस जमात की बुनियाद डाली, जो जेलों की सलाखों के अंदर बंद थे और इनको तकलीफें दी जाती थी और वो भारी तकलीफें, आप उसको सुनेंगे, ये जनवरी है, इसमें आपको पता चलेगा क्या अजियतें दी गई, क्या तकलीफें बर्दाश्त की। वो काले पानियों की जेल और फिर वो जेलों की सलाखों में बंद और गरम गरम सरिये से जो है जिस्म को दागना और कमर के गोश्त और पोस्त को जलाना, सिर्फ हड्डियों का बाकी रह जाना। देखिए, बर्मे में मजालिम हुए, युगोस्लाविया में मजालिम हुए, अफ्रीका में मजालिम हुए, अमेरिका में मजालिम हुए। एक किताब है दुनिया भर में मुसलमानों का कत्लेआम, इसमें दुनिया के 22 मजलूम ममालिक का हाल बयान किया है। मैं पते की बात बताना चाहता हूं, नोट करो, तालीम। लेकिन बर्मा में जुल्म हुआ, युगोस्लाविया में जुल्म हुआ, बरतानिया में, पूरी दुनिया में जहां कहीं 22 मुल्कों में, और मौजूदा हिंदुस्तान जिस जुल्म की चक्की में पिस रहा है, हर दिन एक मुसलमान का बेजा खून होता है, इज्जत लूटी जाती है, हमारी खवातीन की ऐपें बना बना करके उसको जो है फैला जा रहा है। जो कुछ हो रहा है आपसे मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया है, ये मुल्क हिंदुस्तान जो अम्र का गहवारा है, ये मुल्क हिंदुस्तान जो आपस की दोस्ती और मोहब्बत और इकाई की एक जबरदस्त मिसाल है। बहुत भारी कुर्बानी दी गई, बहुत भारी कुर्बानी। अंग्रेज साम्राज्य को खत्म किया। इस जंग में 200 साल जंग चली, 200 साल जंग चली, और 200 साल जंग चलने पर 100 साल सिर्फ एक कौम मैदान में थी, वो कौम मुस्लिम। फिर दूसरी सदी जब शुरू हुई जंग आज़ादी की लड़ाई की, तो जंग आज़ादी की लड़ाई की दूसरी सदी में बिरादरान वतन को शामिल किया गया और बिरादरान वतन के साथ मिल करके ये देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे अकाबिर असलाफ उलमाए किराम जो खुदा रसीदा थे, जो अल्लाह वाले थे, जो ओहदे और इक़्तिदार के लालची नहीं थे, जिनकी ज़िंदगी में ओहदे नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इन्होंने बैठ करके एक बात तय की। अंग्रेज़ तो दुनिया से, हिंदुस्तान से चला गया, देश तो आज़ाद हो गया, हम गुलामी से आज़ादी की तरफ आ गए, लेकिन इन लोगों ने एक बात चलाई थी कि हम, इनके जिस्मों से हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन इनके दिल दिमाग पर तो हमारी हुकूमत बाकी रहनी चाहिए, यानी अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी तालीमात। तो ये वो जमात थी जो दुर्वेशों की जमात थी, ये वो जमात थी जो फाका कशों की जमात थी, ये वो जमात थी जो पत्ते खा खा करके चबा करके ज़िंदगी गुजारते थे, ये वो जमात थी जिन्होंने भूखे सही है, जिन्होंने माल्टा की जेलें सगी है, ये वो जमात थी जिन्होंने पटना सरंगम की जंगें खेली है, ये वो जमात थी जिनके दिन और रात इस तरह गुजरे हैं, रातें मुसल्लों पर और दिन घोड़ों की पुश्तों पर। एक तहिया किया, एक तजवीज़ सोची, दिगर दुनिया के मजालिम ममालिक और इस मुल्क के जुल्म के बाद एक बात सोची गई, तालीम। अगर तालीम जिंदा है ये कौम जिंदा रहेगी, और अगर तालीम खत्म कर दी गई तो कौम, देखो तालीम पर हमला, कोरोना है, देखो इस बहस में हम नहीं पढ़ते हैं। हजारों दानिश्वर, समझदार, बड़े लिखे लोग, अकाला, कोई समझ नहीं सका कि कोरोना है क्या। आज तक कोई नहीं समझ सका, इसका इलाज भी नहीं है, ये तयशुदा बात है। दुनिया चाहे कुछ भी पाठ भरावे, लेकिन एक बात तयशुदा है, इसको कोई समझ नहीं सका। अच्छा, वर्ल्ड पावर WHO जिन्होंने दावा किया ये वो, क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, इसकी कोई दवाई भी नहीं।
अच्छा, इसके सिलसिले के अंदर कोई वायरस का रसी भी नहीं, बस दुनिया एक फी कुल्ली वादिन यहीमुन, अंधेरे में तीर बरसाए जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं, कोई दवा तजवीज़ नहीं हुई। जो हो रहा है उन मनफी पहलू की तरफ हम नहीं जाते हैं, लेकिन एक मुस्बत पहलू ये है क्या किसी को पता नहीं चला, उसका इलाज भी तजवीज़ नहीं हुआ। लेकिन आप देखते हैं तीसरी लहर बताते हैं, और 1 से 14 साल के बच्चों को स्कूल मदरसे में नहीं भेजने का ये तजवीज़ आ गई। मदरसे वाले शव्वाल से शुरू किया, साल रजब पर ख़त्म होने जा रहा है। जब गवर्नमेंट का परिपत्र आया, हम भी स्कूल मदरसा चलाते हैं साथ में श्रीनगर में, असातिज़ा को जोड़ा क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों में 75 बच्चे थे। अब 75 बच्चों का भविष्य क्या है, इसका भविष्य का ऐसे ऐसे बंजर देहातों के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बंजर देहातों के बच्चे जहां मुसलमान का 1 घर है या मुसलमान के 10 घर हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं मस्जिद मदरसे का वहां की पहली मर्तबा लफ्ज़ अल्लाह एक बच्चे ने यहां आकर के पढ़ा। अब इन बच्चों को हम कैसे जाने दें, जिसका बाप नहीं, जो यतीमी की जिंदगी गुजारता है, जिसके खानदान नहीं, जो एक माँ के सहारे पर जी रहा है, कहाँ भेजे उसको। मैंने असातिज़ा को मुकल्लफ किया कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, अपने घर में 2-3 तुम्हारे बच्चे हैं, ये चौथा, और इनकी तालीम और तरबियत तुम अपने घर में लेकर करो, लेकिन इन 10-11 बच्चों को हम जाने नहीं देंगे। एक बार असातिज़ा से मशवरा करके वक्ती तौर पर 1 से 14 साल के बच्चों का निज़म, अब मांगरोल के अतराफ के हैं हुसैनाबाद के, तो वहाँ मुदर्रिस रखा, श्रीनगर के अतराफ के हैं तो वहाँ एक उस्ताद, दारी के अतराफ के हैं तो वहाँ एक उस्ताद उसकी तालीम की फिक्र करे। ये ज़रूरी है। मैं अपनी ये नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अपनी औलादों को तालीम से कभी भी ना आशना और ना बलद मत रखो। अच्छा, एक बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या 1 से 14 साल तक के बच्चों पर यह वायरस हावी होगा, इसका कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? तो किन अगराज और बुनियादों पर कया हेतु ना लीजिए आम करूं तुम्हें, कोई जवाब नहीं। हर एक की जुबानें खामोश, हर एक की अकल थकती, कोई सोच काम नहीं करती, कोई अकल काम करने के लिए तैयार नहीं, कोई औलल अज़्म जवामर्द मैदान में आने के लिए तैयार नहीं। वर्ल्ड पावर चल रहा है, वर्ल्ड पावर। हरमैन शरीफैन बंद हो रहे हैं, नमाज में डिस्टेंस शुरू हो गया है, और रौज़ा-ए रसूल पर हाजिरी मर्द को पूरे उम्रे के 14 दिन में 1 गज मर्तबा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? थोड़ा कभी तन्हाई में खलवत में बैठकर घर में सोचो तो सही, हो क्या रहा है? क्या हो गया इन ममालिक इस्लामिया के सरबराहों को? एक रत्ती के बराबर भी अंदर का ईमान नहीं, कोई गर्माहट नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये इतना मजमा यहाँ मिला हुआ है, कुछ नहीं, माशाअल्लाह, हर एक सेहत याफ्ता तंदुरुस्त है, जिंदगी और मौत का मालिक वो है, वहाँ से निज़ाम चलता है। वो 70,000 की फौज को छोड़ेगा तो रूह कब्ज़ होगी, और जब तक उसका फैसला अटल टूट, वो तो कुरान कहता है ये दरख्त का पूरा पत्ता नहीं, ये झाड़ के पत्ते का एक तिनका उस मालिक को पूछे बगैर जमीन से गिर नहीं सकता है। ये पूछता है ये कि मैं गिरूं, ये ईमान है। कुरान कहता है वला तस्कुतु मिन वरक़तिन, किसी दरख्त से कोई पत्ता टूट नहीं सकता है जब तक अल्लाह को पूछ न ले। जिस मालिक ने उसको ग्रीन होना बताया, जिस मालिक ने उसको यहां तक पहुंचाया, वो भी उसका गुलाम है। लेकिन सारे हमले किस पर हुए? 2 चीजों पर, तालीम पर और इबादत पर। तालीम पर और इबादत पर। क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? क्या कोई प्लानिंग नहीं है? क्या ये कोई स्कीम नहीं है? जब हमारे गार के घर थे ना, तब भी बच्चे पलते थे, और आज टाइल्सों वाले और मार्बल वाले घर हो गए ना, एसी वाले, तब भी घर पलते हैं। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। जो गार वाले घर में रह करके गोरिस्तान में चले गए, उनके दिमाग में भी कभी ख्याल पैदा नहीं हुआ था। ये मूंझवण, ये ख्यालात,
یہ ہے دجال، یہی ہے دجال. دجالی طاغوتی فتنے یہ ہیں. سادگی میں سلامتی ہے. کھانا سادہ رکھو. پھر سے میں کہتا ہوں وہ دودھ دھان کا دور لے آؤ. ہم نوجوانوں سے بہت عاجزی کے ساتھ منت سماجت کر کے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں رنگ بے رنگین لال پیلے کھانوں کے شوقین شیدائی فدائی وہی پرانی ڈھب پر آ جاؤ. پھر سے وہ افغان بچے پیدا ہونے چاہیے جو غذا کے اثر سے پیدا ہوں گے. بیماریوں کا نام نہیں ہوگا. میں ابھی کچھ گیا تھا 2 مہینے ہوئے. وہاں لاکھارا جگت پور ایک گاؤں ہے. کورونا ہر جگہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے گزارا کرتے ہیں. پورا گاؤں 100% مسلم ہے. کچے مکانات ہیں. ہماری پرانی گاؤں کی یادیں تازہ ہو جائے. پورے گاؤں میں کورونا آیا જ نہیں, ایک بھی نہیں بڑا. وسائل જ نہیں, وہ تبصرے જ نہیں, وہ ادھر ادھر کے چرچے જ نہیں, اتنے مر گئے نہیں اتنے مر گئے. آکسیجن کا کوئی ٹینشن જ نہیں, ہاسپٹل જ نہیں. وہ چھوٹی وہ معمولی دوا گولی دینے والا بھی کوئی نہیں. میں نے مستند تحقیق کی, میں وہاں 6 گھنٹے رہا. کورونا سے ایک بھی نہیں مرا. اور کھانسی سردی معمولی زکام وہ بھی جو موسم کا ہوتا ہے, جیسے ابھی یہ سردیاں ہیں, آپ کان باندھے بغیر آؤ گے تو ہوا کان کے راستے سے دماغ میں جائے گی, دماغ متاثر ہوگا, تو وہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں پچھلے 2 لہروں میں اور یہ تیسری میں متاثر کون ہوا؟ تعلیم اور عبادت گاہ. تعلیم اور عبادت یہی تو متاثر ہوئی. تعلیمی ادارے بند. کیوں؟ تعلیم کے بغیر انسان جنگل راج ہو جاتا ہے. چاہے شکشن ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے دین ہو, تعلیم کے بغیر کبھی حیات نہیں. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, اللہ کے پیغمبر کا سچا عاشق شیدائی فدائی تعلیم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی عادت ڈالو, نظام بناؤ. یہ والی کے ذمہ فرض ہے, چھوٹنا نہیں چاہیے. دیکھو کبھی اس طرح کے تو مقابل بنو, کبھی اس طرح چیلنج کا جواب تو دو. چیلنج کے جواب کے لیے ضروری ہے. متاثر صرف دنیا میں 2 چیزیں ہیں, تعلیم اور عبادت گاہ ہیں. مسجدیں بند, بہار کے اندر مساجد بھی بند ہو گئی, 5 آدمی نماز پڑھ سکتے. یہاں بھی واٹس ایپ پر خوف کا ماحول شروع کر دیا کہ جمعہ کی نماز میں کون ہے وہ جو ڈالتا ہے واٹس ایپ پر, اگر بغیر نام کا تو کسی کا پڑھو مت. وقت کیوں خراب کرتے ہو؟ آنکھوں کی روشنی خدا کی دی ہوئی سے اس نعمت کو کیوں غلط استعمال کرتے ہو؟ یہ دجال ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک کہ مستحکم طریقے سے مستند بات کھل کر کے سگنیچر کے ساتھ نہ آوے تب تک بات قابل قبول نہیں. اور اس مرتبہ تو جتنے ایڈوانس مسلمان ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں ہوا. برا لگانا مت, معاف کرنا. پہلے سے گائیڈ لائن, ان کی گائیڈ لائن کیا ہے, انہوں نے گائیڈ لائن کیا شروع کر دی, زبردستی ہم پر جو ہے پابندی لگوانا چاہتے ہیں. آزاد رہو, اللہ سے منسلک رہو. زندگی مختصر ہے, کل ختم ہو جانے والی ہے. تعلیم اور تبلیغ کے ساتھ تنظیم ضروری ہے, اور تنظیم کا معنی اجتماعی مسلمانوں کی قوت. وہ مذہب میں بھی چلے گی, وہ تعلیم میں بھی چلے گی, وہ سماج میں بھی چلے گی, اور وہ سیاست کے میدانوں میں بھی چلے گی. جب تک اجتماعی مضبوط طاقت مسلمانوں کی مجتمع طور پر اور ملک کی مجتمع طور پر اگر بحال نہیں ہوئی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جو عزت کی زندگی ہے وہ ذلت میں بدل جائے گی, جو حکمرانی کی زندگی ہے وہ ماتحتوں میں بدل جائے گی, جو عیش ہے وہ خلفسار اور فتنوں میں چلا جائے گی. میں مرحوم سے بہت قدیم تعلقات میرے اور میں واقف ہوں. جوار رحمت خدا بندی میں تشریف لے گئے. موت آنی آنی ہے, زندگی فانی فانی ہے. مرحوم احمد بھائی سے ہمارے اچھے سے اچھے روابط رہے, تعلقات رہے. جوار رحمت خدا بندی میں چلا گیا. اب ہم سب آپ مل کر کے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے آخرت میں کام آنے والے, قبر کی تاریکی میں روشنی کا سامان پیدا کرنے والی چیز کیا ہے. اچھا یہ بات رہ گئی تو اب منکر نکیر کے سوال کے جواب کے وقت کوئی ہے تو نہیں. قرآن شریف آ جائے گا, قرآن شریف قبر میں آ جائے گا اور کہے گا گھبرانا مت. اوہو کیا کہے گا,
گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تیرے ساتھ، اس وحشت میں، اس غربت میں، اس تنہائی میں اور اس قبر کی تاریکی میں اتنا وفاشیاد اور کون ہو سکتا ہے؟ کسی پر حالات اگر کوئی کہہ دے اونچے نا تارا پاچڑ، گھبرانے کیا ضرورت ہوتا ہے نا، ایک دلاسا، ایک تسلی کا کلمہ. اسی لیے قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مصیبت میں کہہ رہے ہیں اونچے نا تارا پہ، فکر نہ کر، گھبرانے کی بات نہیں، لیکن خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے. اب تو میدان میں آنے کا ٹائم ہے، خالی زبان سے نہیں، میدان میں اترنے کا. ایمبولینس میں ساتھ میں بیٹھو، دواخانے میں ساتھ میں رہو، خدمت کرو، گھر والوں کی خبر کرو، خبر گیری کرو، بچوں کی خبر گیری کرو. اور اگر چلا گیا اس طرح تو اس کے بعد بھی حقوق بنتے ہیں. خالی زبانی جمع خرچہ سے کام نہیں چلتا. ہم ذمہ داران قوم و ملک و ملت سے کہتے ہیں، ذمہ داران قوم و ملت سے ہمارا یہ پیغام ہے کہ اب خالی اقتدار کے بعد، عہدوں کے بعد، ذمہ داریوں کے بعد خالی یوں کہہ دینے کا ٹائم نہیں ہے، ہوں چھے نے مارو نام دے دے، یہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. اب میدان میں آنا ہی پڑے گا. میدان میں آنے کا مطلب امت کو جس طبقے میں جس خدمت کی ضرورت ہے اس میں یہ میدان میں آ جائے، یعنی کام کر گزری. اسی لیے کہتے ہیں جس کے جنازے کی نماز 40 آدمی پڑھ لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور اعلان کیا گیا کہ بھائی دیکھو جنازے کے اندر نماز اطلاع کر دو تاکہ لوگ زیادہ تعداد، جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک اللہ کا مقبول بندہ ضرور ہوتا ہے، 40 میں ایک مقبول ضرور ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت سے ایصال ثواب کر دو. انشاءاللہ العزیز ہر ایک کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا. تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام، تعلیم، تبلیغ اور تنظیم، یعنی شکشن، اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور معقول نظم و نسق بندوبست کے ساتھ اجتماعی طاقت کو بحال کرنا. یہ ملک ہندوستان میں جب یہ تینوں چیزیں بحال رہے گی انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک اس ملک کی اندر کبھی بھی کسی بھی انسان پسند تنظیم کا زوال نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکے گا، نہیں آ سکے گا. اور اگر ان تینوں میں اگر تیقظ اور بیداری سے کام نہیں لیا تو صفائی ہستی سے پلیٹ فارم پر سے وہ چیز ختم ہو جائے گی. اسی لیے آج سے عہد کرو کہ تعلیم، تبلیغ اور تنظیم یعنی مجتمع ہو کر کے اجتماعی شان اور قوت اور طاقت کے ساتھ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اس ملک میں حسین زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ایصال ثواب کر دو، دعا کر دو. بھائی ان کے ذمے کوئی لیتی دیتی ہو، چونکہ ہاسپٹل سے آنے کے بعد کوئی موقع نہیں ملا تو مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے بڑے بیٹے رفیق سے مل کر کے معاملے کا تصفیہ کر لیں، لیتی دیتی کا مسائل. اور دیکھیے ہر ایک انسان چھوٹا موٹا ہو تو معاف کر دے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو قابل ذکر تو اس کا مذاکرہ ہو. یہ پہلی فرصت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ قرض کی چوکھٹ نہیں ہو جاتی تھی. اور اگر قرض ذمے میں باقی رہ گیا اور کسی نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی تو نبی صحابہ کو حکم دے دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں ادا کرتے تھے. تو قرض بہت بڑی چیز ہے، لہذا حقوق العباد کی طرف متوجہ رہنا چاہیے.